ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Ин барномаи навбатии дониш сепар аст ки аз телевизиони мавҷи озод пахш мегардад. ин мавзӯи барнома оид ба масоили гендерӣ дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ ва ҷавонон. ба сифати коршиноси барнома дар ин барнома иштирок доранд Гулчера Муродова, мудири кафедраи сиёсатшиносии донишгоҳи давлатии Кӯлоб. муаллима, аввал хуб мешуд дар бораи мафҳуми гендер як чанд сухан мегуфтед. Ташаккур. имрӯз мафҳуми гендер барои ҷомеаи Тоҷикистон як мафҳуми нав аст ва танҳо як доираи хурди мутахассисону коршиносон оиди он медонанд ва зиёён бисёртар гендерро ҳамчун ҳуқуқи зан мегӯянд ки он начандон дуруст аст. мафҳуми гендер аз забони англисӣ гирифта шуда маънояш ҷинси грамматикиро дорад. яъне вай на ҳамчун ҷинси биологӣ, балки ҳамчун ҷинси иҷтимоӣ фаҳмида мешавад. яъне гендер ин ҷинси иҷтимоӣ буда муносибатҳои байни зану мардро инъикос мекунад. имрӯз дар ҷомеа бисёртар дар бораи баробарии гендерӣ сухан мекунанд. яъне баробарухи зану мард ҳамин бале, баробарии гендерӣ ин яъне ҳуқуқ, уҳдадорӣ ва имкониятҳои баробари марду занро мефаҳмонад ки вай тамоми сину солро фаро мегирад. вай хоҳ мард, зану мард, писару духтар, кампиру мусафед ҳамаро дар бар мегирад. яъне ин баробарҳуқуқии гендерӣ яъне ки баробарии ҳуқуқ, уҳдадорӣ ва имкониятҳои марду зан мебошад. ҳам дар оила, ҳам дар ҷои кор, ҳам дар бале, ин муносибатҳои иҷтимоии зану мард дар тамоми ҳаёти ҷамъияти ҳам дар соҳаи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ҳамаи ҳамиро фаро мегирад. яъне баробарии гендерӣ танҳо дар як соҳа нест, дар ҳамаи соҳаҳо зан баробари мард ҳақ дорад кор кунад, меҳнат кунад, бале дар истеҳсоло дар ҳамчун роҳбар бошад. бале, ҳамаи ҳамон ҳуқуқое ки инсон ва шаҳрванд дорад, мард дорад, зан ҳамон хеле ҳам ҳуқуқ, уҳдадорӣ ва ҳам имкониятҳои баробар бояд дошта бошад. ва баробарҳуқуқӣ ғайр аз ин ҳуқуқ, уҳдадорӣ ва масъулияти баробар дар назди қонун доштанро дар назар дорад. акнун масоили гендерӣ дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ. бале, дуруст. масъалаи гендерӣ имрӯз, баробарии гендерӣ, нобаробарии гендерӣ дар давраи Иттиҳоди Шӯравӣ то як андоза ҳалли худро ёфта буд, аммо баъд аз ҷанги шаҳрвандӣ ва хеле ки шумо худатон медонем паст шудани ва сатҳи зиндагии мардум, бекорӣ, аз таҳсил дур мондани ҷавонон масъалаи нобаробарии гендериро то як дараҷа вусъат бахшид. баробарии гендерӣ халалдор карда шуд. имрӯз оиди мавзӯъ оиди масоили гендерӣ дар байни ҷавонон ва муҳоҷирони меҳнат. ҳамин мавзӯи масоили гендерӣ дар байни ҷавонон имрӯз ман фикр мекунам ҳарчанд ки ҳамин қадар аз тарафи сарвари давлат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва аз тарафи аз ҷониби ҳукумат ин қадар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, қарорҳо, фармонҳо оиди баланд бардоштани мавқеи зан дар ҷомеа, умуман дар ҷомеа, дар оила ба тасвиб расидааст, бо вуҷуди ҳамин механизми иҷроиши он суст аст. имрӯз ҷавонон нигоҳ кунед ба масъалаи гендерӣ он қадар дуруст рафтор намекунанд. мана нигоҳ кунед ки вақте ки оиладор мешаванд дар оила ҳуқуқҳои зан, ҳуқуқҳои худро аз ҳуқуқҳои зан болотар медонанд. муаллима, акнун хуб мешуд ки ҳамин дар хориҷи кишвар ҳам дар хориҷи кишвар ин низ хеле ки шумо мебинед дар ин раванди қонунҳои давлати Тоҷикистон амал бале, дар он ҷо қонунҳои давлати Тоҷикистон, лекин дар ҳама ҷо, хоҳ дар Русия, дар ҳамаи давлатҳои демократӣ ҳамаи қонунҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҳастанд ки баробарии гендериро таъмин мекунанд ва дар он ҷо бояд риоя кардан. лекин хеле ки мо медонем аз сабабе ки аксарияти ҳамин муҳоҷирони меҳнатӣ мо ғайрирасмӣ мераванд ё ба воситаи ягон кас мераванд, дар он ҷо бо вуҷуди ҳамин хел давлати пешрафтаи тараққӣ карда бошанд, нобаробариҳои гендерӣ хеле бисёр истифода бурда мешавад. масалан ҳам аз тарафи корфармо нигоҳ кунед ки марду зан як корро иҷро мекунанд, ба зан маоши камтар медиҳанд, ба мард зиёдтар. ё масъалаи дигар он аст ки зан дар он ҷо ба мисли як мол истифода, хариду фурӯш мешавад, мефурӯшанд ба як кас. ҳарчанд ки шумо гуфтем ки дар Россия набояд хел бошад, лекин аз сабабе ки ғайрирасмӣ асту аз сабабе ки занҳову мардҳо, танҳо занҳо не мардҳо ҳуқуқи худро намедонанд, бинобар ин баробарии гендерӣ дар он ҷо низ ҳуқуқҳои зану мард поймол карда мешаванд, бахусус дар муҳоҷирати меҳнатӣ ки бетайёрӣ мераванд. вақте ки одам ҳуқуқҳои худро надонист,
پس تنها آدمی که حقوق خود را میداند به طریق قانون آن حقوقهای خود را حمایت کرده میتواند. وقتی که نمیداند در مهاجرت مهنتی هم از طرف کارفرما هم از طرف شخصی میانه را پایمال کرده می شود. مثلا کدام حقوقشون پایمال کرده می شود. مثلا در وقتی که در یگان جا کار میکنن برابر حقوقی باید که تمام امکانیت های شرایط کاری مهیا کرده شود، استراحت به آنها تامین کرده شود. همه اینها از این حقوق ها محروم هستند. دویم اون چیز که آنها خریده فروخته می شوند. دیگر حقوق نابرابری پایمال کنی حقوق آنها در آن است که آنها امکانیت تا حتی همون مزدی حق مهنتی که کار میکنن همون را طلب کردن نمیتونن. کار مثال تا 15-12 ساعت باشد لیکن برای 6 ساعت حق خدمت میگیرن. ممکن در جواب میگن که شما غیر رسمی هستین، شما زن هستین، شما کار از عهدهش نبرآمدین گفته، هرچند که در کانستیتوسیه تمام دولت ها امکانیت ها حقوق عهدهداری همه چیز باید یخیل باشد. دلچرا مثال خارجه دولت دیگر است، مثال قانونهای خود را دارد، ممکن انواع خود را داشته باشد، ممکن بسیار زنان ما از همین چیز خبرم نداشته باشند. درست با نسبت ما البته ما هم به زن احترام داریم. خیلی که میدونین در روسیه که اکثرا در همونجا میرن موقع زن در جامعه بلند است، احترام به زن زیاد است. لیکن من فکر میکنم که سبب نابرابری گندری خود زنها میشوند، چون که آنها یک معرفت حقوقی ندارند، چیزای عادی‌ترین جزئیات عادی‌ترین رو نمیدونن. حقوق خودشان امکانیت میدهند که حقوق آنها پایمال کرده شوند. بنابراین از این البته دیگران استفاده میبرند. یعنی امروز ممکن زندگی مجبور کند آنها را که رو به خارج کشور بیارند. بله من فکر میکنم که به تیاری میروند. به تیاری میروند. اگر درباره این منو گزارشی که بله این لحظه گزارش است، بیا بهتر گزارش تلویزیون رو تماشا میکنیم. مرحبا. در دهه چقرک جامعات دهاتی به نام میرعلی محمد علی فی ناحیه بوسه کرسی دوزندگی گشوده شد. برای از خود نمودن هنر دوزندگی زنان جلب کرده شدند. اون جنایی که در خانه بیکار می‌نشست این خبر رو شنیده، یکی از اولین ها شده و اینجا آمده در رویخط خود را نام‌نویس کرد. در این کورس او هنر دوزندگی را اکنون می‌آموزد. هنرآموزی برای زن از همه جهت منفعت داشت که همین زندگی خودش پیش برده بتونه، همون چیزش سودا کنه، مبلغ بیاره، زندگیش پیش ببره، همین همه در زیاد همین حیاتی اویلاوی خودش پیش ببره برای چیش زندگی وزیری نه. یعنی متهم نشه بزن. و یگان کس خورزور نمیشه برای که ایدست همه هنر بیاید. که اون میکنی استفاده میبری. این زنان از دهه چقرک هستند و مثل او جنای بیکار بودند. خواهش کار کردن را دارند اما هنر نداشتند. در اینجا هنر را هم مختند. با همین باعث خواهش پیدا نمودن جای کار را دارند. ما تو اینجا اومدن یگان کار نمیکردیم. 6 فرزند دارم. یگان جدا کار نمیکردم. هزاران بار رحمت. یگان هنر داشتیم. هنر همه هنرهای من. دختگی وعده کردم قلمزنی هم دارم، توقی دوزی هم دارم، همه هنر دارم، جای کار نداریم. اگر ما همی زنکای ما را قشلق ما را شما در خانه تو نمی کارو را گردون کنید چی؟ دایرک نمیشود، نه که مبلغ نیست ایرا رشته خریدن چی در کاره، هم مشت سون در کاره، این کودک 6 کودک نون او کورسی دوزندگی 2 ماه دوام یافته. در این مدت این زنان با استیپندیا تامین کرده میشوند. مشغولیت ها از روی نقشه معین میگذرند. رفت دوامات، اشتراک و از خود نمودن هنر به زنان و حقوق داشته می شود. ممکن کورس دهم یا 12 است که در محله های جماعت دیوتی میرالی محمد علی میبریم. این کورس ها شکر که خیلی دخترها بسیار دست ما ممکن 200-300 نفر قریب من صاحب کسب شدن و دوزندگی، زردوزی، لباس دوزی، من کورسی آینده‌مان آشپزی. همه همی دخترها بخصوص زنها از دست ما بسیار من آموختن. رفت آموزش نشان داد که زنان قابلیت خوب دارند. این محصولات را در وقت آموزش آنها همینجا دختر تیار نمودند. بعد 1 ماه آموزش الکی چنین محصولات را آنها تیار کرده می توانند. این محصولات در بازار خریداران خود را دارند. در محل برای یک جویا کار کردن، برای کلکتیونا کار کردن اینا صاحب کارای پیدا شوند که با
عهده بگیرن 10-15 نفر یا بیشتر از اون با ماشینات تامین کنن با کارهای دیگر. امید داریم که از عهده همه کارهای دوزندگی و زردوزی و دیگر با فندگی میبرن. یعنی هم در برابر مردم یعنی کم نیست. انشالله از در برابر مردم خیلی با یک مرد 40 هنر کم است میگم. ما دویم باید اختلاف گفتم میشتیم که با زن 50 هنر کم است. این زنان اوید برابری زن و مرد معلومات کافی ندارند. در دهات عامل‌هایی هستند که صد راه کار کردن زنان میگردند. در اینجا زنان اوید حقوق‌های خود معلومات گرفته زبان روسی را هم می‌آموزند تا اینکه دچار ظهورات نامطلوب جهانی امروزه خرید و فروش آدمان نگردند. من به روسیه رفتم و ممنون روسیه رفتن نیت دارم که خیلی آرزو دارم خورده که روسیه یک بار روم که خیلی خودم حواس آرزو دارم نه که برای رفتن بسیار چقدر بگم یکمش که زبان دانستن در کار دیگه‌مش یگان هنر باشه که ما در اونجا استفاده بریم برای همون علاج میکنیم که یگان هنر یاد گیریم. نیت خارجه میشه و البته این هر چیز مبلغ در کاره که بودجت در کاره همین چیزا پیش بری کنید. خیلی سوریه میگن چون میگن ببره که نفهمین یا ندونی فهم کده ببره بفروشه. خیلی توقع هیچ وقت نمیمونه عقل دور نمیره و می زنک ده خودش توقع. گلجناب و این زنان بعد انجام کورس دوزندگی خواهی شدند که در دهه‌شان کار کنند، لیکن در دهه آنها سیخ دوزندگی موجود نیست. این بسیار یک اقدام خوب است که امروز در دهات در جماعت ها چنین کورس‌های آموزشی گذرانده میشوند برای یک امکانیت خوب برای به خارج کشور سفر کردن با یک هنر. لیکن من فکر میکنم که در مثال روسیه باید که همین کورس‌های مخصوص باید که موافق به طلبات بازار مهنت باشد که یعنی اول شما گپ زنین که خوب است برای زن آموختن چنین هنرها. بله برای زن آموختن هنر هم برای زن هم برای مرد آموختن هنر خوب است که مثلا وی هم در وطن خودش استفاده برده میتونه هم خارج از کشور. لیکن برای به روسیه رفتن غیر از آموختن دوزندگی باز امروز کسب‌هایی هستند که با بازار مهنت طلبات بازار مهنت دیگر شده است. مثلا اگر خوب میشد که غیر از در قطار همین دوزندگی مثلا کورس‌های آموزش تیار کردن محصولات‌های قنادی که در اونجا بسیارتر در زوات و در کارخانه‌های مخصوص کار میکنند. آموختن خدمت رسانی از سبب اون که اکثریت شهروندان ما بخصوص زنان در ساحه خدمت رسانی کار میکنند، خدمت رسانی های گوناگون، اونها باید همین خدمت رسانی ها رو کورس های مخصوص اگر از جانب حکومت و جماعت همین کورس های مثلا تیار کردن پیش خدمت چگونه پیش خدمت بله شغل اهالی بله فقط دوزندگی و کامپیوتر و خیلی نیست. امروز باید که آنها آشپزهای به طلبات بازار جوابگو، پیش خدمت های خوب که طرز خدمت رسانی را خوب دانند. این چنین من فکر میکنم که در برابر آموختن همین کسب ها آموزش زبانی روسی اولا طرز گفتگو بعد اتیکت. مثال اکثریت هنر دارن لیکن چخیل در مثلا در طربخانه ها در جایهای جمعیتی چخیل خودشون رو رفتار کردن، چخیل لباس پوشیدن، مناسبت کردن رو نمیدونن. بعد بنابراین کارفرما هرچند که هنر داری و مناسبت کردن نمیتونی، زبان نمیدونی، مناسبت خوب نداری، به کار قبول نمیکنند. باز امروز بسیارتر زنای ما به پرستاری مشغولند که مثلا مسافدان و دایگی کودک‌ها رو نگهبین میکنند. در دولت‌های ترقی کرده دنیا به این به نهایت خوب اهمیت میدن و البته و باید که البته داروی یک هم کسب خودش رو هم همین کسب خودش رو خوب داند، هم مناسبت خوب داشته باشد، هم البته رفتار و آداب و گفتار خوب داشته باشد. بنابراین من فکر میکنم که برای همین پس کردن همین آموختن هنر نیز یک زن را موقع زن را در جامعه بلند میبردارد و برای حل کردن مسائل گندری یک راه حل است. چون که اگر او دیگر دستنگری مرد نیست و میتواند حتی در تاجیکستان که از سببی که وی کار نمیکنه در خانه میشیند
بنابراین از طرفی حقوقش از طرفی مرد پایمال کرده میشه. حقوقی گپ زدن نداره، طلب کردن. وقتی که زن صاحب کسب، صاحب معلومات، صاحب هنر است و در برابر مرد میتواند کار کرده، مهنت کند و حقوق خودش رو نیست دونسته میتواند. با فکرم امروز زنی که مثال خواهشی به خارج کشور رفتن دارد برای کار کردن، یعنی باید البته کوشش کنه، یعنی به تئوری به یگان هنر به چی نرود. اینجا معلومات گیرد، کورس است، کورس‌ها است، آموزد. با فکرم همین خیلی انیخته. یعنی به تئوری باید نرود. باید هم زن هم مرد عموما باید که به تئوری به خارج کشور سفر نکنند، که چون که بخصوص زن که یک قسمی آسیب پذیر جامعه است، اکثریتشون مثلا سوادی کافی ندارن، خانه‌نشین هستند، از یک دههای خردکک به یک شهر کلان میروند، اونها به پرابلم‌های زیاد دچار میشوند، مخصوصا زنان و جوانان. بسیار زنان و جوانان. بعد امروز بسیارتر زنانی که از طرف شوهرشون مثال از مسائل جدا شدن یا مثلا سطح زندگیشون پستن، رو به خارج کشور میرفتن، خوب میشد، بسیار هم خوب میشد که اونها با یک تیاری خوب کورس های مخصوصی آموزشی رو گذرانیده، پس از اون با تیاری به خارج کشور سفر کنن و حقوق های خودشون رو پیش از همه باید بدانند. این لحظه سوال است از جانب تماشابینان. مرحبا. آیا زن حقوق دارد که تنها به خارج کشور سفر نماید؟ زن هم مثل مردها برابر حقوق هستند و زن هم مثل مرد، هر یک شهروندی که مثال به سن 18 رسیده است عموما صاحب اولا که صاحب شهادتنامه شناسنامه باشد و حقوق دارد در تنهایی یا با همراهی یگان کس به خارج کشور سفر کردن میتواند. اگر این که تماشابین در نظر داشتن که شوهر اویله باشد، اگر که شوهرش اجازه داده باشد، پدر و مادرش اجازه داده باشد، در قانونگذاری یگان محدودیت نیست که زن باید که همراه یگان کس رود و شناسنامه داشته باشد و شخص کامل حقوق هست به خارج کشور سفر کرده میتواند. لیکن باید شهروندان ما دانند که در فدراسیون روسیه فعالیت مهنتی از سن 18 سالگی آغاز می شود. اگر 16-17 باشد اگر و رفته در آنجا کار کرده نمیتواند. مثلا غیر رسمی میتواند، لیکن اگر خوب میشد که اونها به سن 18 رسیده، البته با مشورت مثال پدر و مادر با آگاهانیده، اگر شوهر داشته باشد بارزگی شوهر اگر سفر کنند باز خوبتر می شود. در تنهایی قانونگذاری اجازت 100% میتواند سفر کند. من سوال دیگر. دختران از چند سالگی حقوق دارند به خارجه برای کار روند؟ برای در قانونگذاری تمام دولت‌های دموکراتی برای دختران یا برای پسران مردان یگان محدودیت نیست. فقط من گفتم که اگر که بس به بلاغت نرسیده باشد تا سن 16 سالگی تا گرفتن شناسنامه و میتواند همراهی مثال پدر مادر یا خویش و تبار در به شرطی که همین حجت گذاری به رسمیت در آورده شود میتواند سفر کند. لیکن وقتی که وای صاحب شناسنامه شد به سن 18 درآمد و دختر است پسر است میتواند به خارج سفر خدمت کند. لیکن از 18 سالگی به فعالیت مهنتی، لیکن وقتی که شناسنامه گرفت به مهمانی به سیر و گشت میتواند یا به تحصیل کردن میتواند سفر کند و فرق ندارد. محدودیت نیست. دختران دیگر خیلی سن و سال معین کردن شده است، با جوان پسران دیگر سن و سال معین کردن شده. یعنی که این باز از اون شهادت میدهد که ببینید که زنان ما فکر میکنن که حقوقهای زنها مثال مردها بالاتر است و زنها و مردها ممکنه برای زنها یگان سن و سال معین نه. باید دانند که برابری گندری یعنی که زن و مرد حقوق و عهده‌داری و امکانیت‌های برابر دارد در نزد قانون. چه خیلی که به مرد ممکن است به زن هم همین خیل حقوق، همین خیل عهده‌داری، همین خیل امکانیت و همین خیل مسئولیت و جوابگری است. در جنبش چی گفتن این معلومه؟ در جنبش گفتنی هستم که بخصوص همین به مسئله گندری بخصوص والدین باید که از اویله سر کنند، چون که نابرابری گندری از همین اویله سر می شود. وقتی که در اویله نسبت دختر داشته باشند یا زن
نادرست رفتار میکنن. مثلا میگن زن حقوق ندارد که گپ زند، زن باید فقط به کار خانه مشغول شود. رسالت زن فقط تربیت کردن فرزند، این کار به زن ممکن نیست، این کار ممکن است. حقوق گپ زن، همین چیز در اویله از خورده در ذهن جوانان میشیند که یعنی که زن حقوقش پستر است. بنابراین من از تماشابینان بخصوص والدین، پدر و مادران احترامانه خواهش می‌نمایم که در اویله نسبت زن و مرد، نسبت فرزندان و پسر و دختر یک خیلی مناسبت کردن در کار. چی حقوقی که پسر شما دارد باید دختر شما هم حقوقش برابر باشد، امکانیت‌هایش برابر باشد. هر اگر خواندن باشد و فرق ندارد زن یا مرد یا پسر یا دختر باید خوانند. بنابراین از اویله اگر ما با نابرابری گندری مبارزه بریم، فکر میکنم که جوانان که از خود احترامی حقوق و عهده‌داری های زن رو اگر در اویله بینن، فکر میکنم که کلان شده به وایه رسیدن هم در جامعه آنها احترام میکنند. بعد یک چیز دیگر است که باید که پدر و مادر همین زنان و دختران رو بخصوص برای چی طور حمایت کردن حقوق خود همین رو از خردی آموزند. به طرف نباید، باید که از خورده زنان و دختران هم پسران باید که از خورده حمایت کردن. یعنی هم مسئله گندری هنوز باید از دوره کودکی در اویله. بله، من فکر میکنم از دوره کودکی، پس از اون در مکتب، در دانشگاه، در اویله، این بسیار یک مسئله که باید برای این مسئله رو حل کردن باید تفکر جامعه رو نسبت همین مسئله دیگر کردن. بله، هم این در گفتید که در اویله در مکتب هم خیلی محیط تاثیر میکنه. اگر ما از اویله سر کردیم پس فکر میکنم نتیجه خوب میدهد. بله، بسیار خوب. برای اون که در اویله سر شد باید پدر و مادری میفهمیدگی باشد که تفکر خوب خطی باشد. بله. سلامت باشید. یک جهان تشکر برای اشتراک در این برنامه. تماشابینان ارجمند، این بود برنامه نوبتی دانش سپر. سوالهای خود رو میتوانید طریق سامانه تلویزیونی موجی آزاد به اینترنت ارسال نمایید. تا بازدید، سلامت باشید.